outside bracket h I will multiply each term, that is L into H plus B into H. हे बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. तो तोच फॉर्म्युला आहे जो फॉर्म्युला above 2H into the bracket L plus B. Now I am writing 2 multiply in the bracket LH plus BH. If we take the common H, then H will be common 2H into bracket in the bracket L plus B. हाच फॉर्म्युला येईल का? बरोबर आहे का? हो सर. Yes, sir. हो सर. याच्यात कोणाला काही शंका आहे का? हा फॉर्म्युला जो लिहिला आहे सेकंड फॉर्म्युला, तोच फॉर्म्युला फक्त कन्वर्ट करून येईल. No, sir. No, sir. Top and bottom surface सोडू, excluding top and bottom surface. Suppose I choose this surface, that is B, width is B, height is H. Now I am moving the cursor, this surface, this. What will be the area? Height is H, width is B. Okay. Samda, this width is 3, height is 2. What will be the area? 6. Plus काय 6 आला? 3 into 2. 3 into height. Okay. 6. Now, this is B, height is H. What will be the area? B into H. B into H. B into H. B into H. This is the surface area of this surface. जो कर्सर फिरतोय, I mean the cursor. Now, similar surface is on this side. Cursor path. This. Identical. आहे का? या बाजूला फ्रंटला तसंच रिअरला पण आहे हा सरफेस. Yes. What will be the area of this surface? हा सरफेस एरिया काय आहे? B into H. B into H. This B into H plus B into H. I am summing up. सगळ्यांची बेरीज कर. टोटल सरफेस, लॅटरल सरफेस घेते. B into H plus B into H. किती? 2B into H. 2BH. 2BH. 2B. Now, two surfaces I have. This surface and this surface. Now, top घेणार नाही. I am not including top and bottom. Now, front surface. The cursor is half front surface. What length is L? Height is H. Height is H or B? This surface. H. What will be the surface area? L into H. Sorry. L into H. L into H. Okay. This is front side. What will be the surface area of this back side or rear side? L into H. L into H. L into H. Plus L into H. That is 2L. twice LH. बरोबर आहे का? Now, Yes. if I take the common 2, lateral surface area 2 into bracket LH plus BH or 2LH plus 2BH. हे बरोबर आहे का? Yes, sir. आता आपण calculate केला. Just we have calculated 2LH plus 2BH. I have taken the common 2. So, the lateral surface area will be 2 in bracket LH plus BH. Now, what are the surface areas? 1, 2, front 3, rear side 4, top 5 and bottom 6. त्यातील 2 घेणार नाही, excluding 2, top and bottom. राहिले 4. झाले का? चारी घेतली सरफेस एरिया आपण 1, 2, 3 and 4. संपला lateral surface area. Now, 2 multiply by in the bracket LH plus BH. Now take H common. Therefore, my lateral surface area equal to 2H multiply by in the bracket L plus B. हे बरोबर आहे का? Yes, sir. Formula for lateral surface area is 2H multiply by L plus B. हा फॉर्म्युला कसा आला? 2H कसा आला? 2H कॉमन का आला? हे समजलं का? Yes, sir. आता तुम्ही मात्र you can use this formula directly. 2H multiply by L plus B. ठीक है? Now, next formula, total surface area. Now, its name itself suggests total surface area. Total surface area is greater than
lateral surface area or less than lateral surface area? Greater than lateral area. Okay. In the total surface area, let all the lateral surfaces plus bottom surface and top surface will include. बरोबर आहे का? Yes. Now, again, I will write total surface area equal to, I will copy the second row, lateral surface twice into bracket, LH plus BH. I have copied. Now, I will add two surfaces. Which will be two surfaces? ते दोन surface कोणते असतील की जे मी ऍड करणार आहे आता? Up and down surface. Bottom. What will be the area of bottom or top? This is my length L. Height is H. L into B. L into H into L into B. L into B. This is bottom surface, this one. Therefore, it will be L into B. And top surface, L into B. I will add just L into B, the capital value. L into B, LH plus BH, keep as it is. Therefore, formula for total surface area equal to 2 multiplied by LB plus LH plus BH. हे समजलं का? Yes, sir. Yes, याच्यात sir. शंका आहे का? No, sir. Total No, sir. Yes, sir. What will be the unit of lateral surface area? Suppose meter. I am in meter मध्ये suppose. Length are in meter. What will be the unit of lateral surface area? Meter square. Meter square. What will be the total surface area? Unit of the total surface area? Meter square. पण मी तर L into B add करतो ना, तरी मीटर स्क्वेअरच राहील. But here तो area same. It is addition, no effect. काही जरी झालं तरी त्याचं युनिट स्क्वेअर युनिटच राहणार. रेस टू पॉवर 2 ऍड त्याला सबस्ट्रॅक्ट करा. काही झालं तरी पॉवर रेस टू 2, पॉवर रेस टू 3, पॉवर रेस टू 1 याच्यात बदल होत नाही. जस्ट आय एम ऍडिंग. इट इज ऍडिशन, सो इट विल बी मीटर स्क्वेअर. नाउ व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर व्हॉल्यूम? लेंथ, ब्रेथ, हाईट. याच्यात काय हेच नाहीये, म्हणजे सिंपल आहे. लेंथ, ब्रेथ, हाईट यू विल गेट द व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. आता याच्यामध्ये कोणाला काही शंका असेल तर विचार. नाही, sir. No, sir. No, Now, cube. Second is cube. Lateral surface area. Again, I will write down this formula. Lateral surface, second rule. Lateral surface area equal to twice. हाच क्यूब आणि याच्यामध्ये काहीच फरक नाही. क्यूबॉइड मध्ये फक्त एकच फरक काय आहे? क्यूब आणि क्यूबॉइड मध्ये काय फरक आहे? व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबच्या सगळ्या साइड्स इक्वल असतात. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, so L, I B will, आणि H सेम असतात. okay. I will copy this. Lateral surface area equal to twice H into bracket L plus B. Now, you are saying H equal to L. बरोबर आहे का? Yes. L equal to L and B equal to L. बरोबर आहे? Yes. Putting this value 2 multiplied by H. I will write down here L. 2L. In multiply by in the bracket L as it is. B instead of B, I will write down L. L plus L in the bracket. What will be my answer? L square. No. L square. L into L. What will be my answer? 2L. L square. L square. If L into L, L square. Okay. L plus L, 2L. 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 Therefore, lateral surface area equal to 2 multiply L into bracket 2L. हे बरोबर आहे? Yes. 2L multiply by 2L. What will be the answer? 4L square. 4L square. Okay. 2L multiply by 2L. What will be my answer? 4L square. 4L.
2L multiply by 2. What will be my answer? 4L. 4L. And 4L square येणार त्याचा. 4L. पहिले 4L स्क्वेअर येणार 4L तर square. 4L स्क्वेअर येणार 4L square. Right. 4L square. Therefore, आला फॉर्म्युला तुमचा लॅटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4L square. येस सर Now, see this figure. हा surface here. This surface. What will be the area of this surface? L. L इंटू एल L square. Now, this surface area on the rear side. एल स्क्वेअर L into L. आणि front side याचा surface area. एल स्क्वेअर त्याचा surface area L square. 4 times L square. That is the lateral surface area. Yes. बरोबर आहे? Now, I want the total surface area. What will be the total surface? I simply add this. L square. What will be the area of top? Top surface area काय आहे? L into L. स्क्वेअर L square. Okay. Bottom. Bottom. Therefore, I can write 4L square plus L square plus L square. बरोबर आहे? Yes, sir. मी माझ्याकडे ऑलरेडी आहे याचा सरफेस एरिया ऑफ द माहिती आहे मला लॅटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वेअर टॉपचा प्लस L 1L स्क्वेअर बॉटम 1L स्क्वेअर देअरफॉर टोटल सरफेस एरिया विल बी 6L स्क्वेअर किंवा मी काय याच्यात व्हॅल्यू पुट ट्वाइस इनटू LB L स्क्वेअर LH L स्क्वेअर BH L स्क्वेअर नाउ L स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर व्हॉट विल बी द माय आन्सर 3L square. multiply by 2. 6L Six square. That is the total surface area 6L square. 6 surfaces, each having area L square. Therefore, total surface area will be 6L square. Lateral surfaces are 4. Therefore, 4L square. याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? No, sir. नो सर No. What is the volume? It's a volume. Again, this formula L into B into H. Instead of B, I will write on L. Instead of H, I will write L. L into L into L. L cube. बरोबर आहे? Yes. येस Now, cube मध्ये what will be the area, unit of the area of cube? मीटर स्क्वेअर और सेंटीमीटर स्क्वेअर Suppose Sir, length are in volume meter. नाही area. Lateral or total. Lengths are in meter. What will be the for cube? मीटर स्क्वेअर Meter square. Cube ला पण मीटर स्क्वेअर आणि cuboid ला पण मीटर स्क्वेअर. येस सर नक्की. It does not depend upon the shape of figure. तो cube आहे का circle आहे cylinder कोण always meter square or square unit. Remember. तेव्हा figure वर डिपेंड राहत नाही तो स्क्वेअर युनिटच येतो. लक्षात ठेवा always remember area must be in the square unit, volume must be in the cube. म्हणजे मीटर क्यूब. ओके. हे दोन समजले का क्यूब आणि क्यूब? Yes, sir. नाव सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया. आता मी कर्व सरफेस एरिया दाखवतोय तो बरोबर आहे का पहा. जी सर्कल आहे ना टॉप सर्कल दिस इज माय कर्व सरफेस एरिया बरोबर आहे. कर्व सरफेस एरिया म्हणजे काय? नो सर नो कोणता? मग हा दिसतो हाईट आणि हा म्हणजे तुमचं म्हणणं असं जर नोटबुक असेल आणि ती सिलेंडर सारखी आपण गोल ही केली त्याला शेप दिला अशी पकडली तर हा जो सरफेस येतो हा दॅट इज कर्व ज्याला कर्व झालेला असतो तो कर्व सरफेस म्हणजे याच्यामध्ये टॉप आणि बॉटम हा जो आता कर्सर फिरतोय ना असा दॅट इज द कर्व सरफेस. ओके. व्हॉट इज द सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस? 2 pi h.
आता हा कर्व सरफेस आहे ना, तुम्ही वही गोलाकार गोल केली तुमची जी स्क्वेअर आहे गोल केली आणि नंतर ऍज युजल जशी नेहमीचा शेप असतो रेक्टँगल केली, बरोबर आहे. हा वही आहे नोटबुक ती गोल केली, नंतर आहे त्या शेपला त्याची रेक्टँगल केली. ही साईड काय येईल ही टोटल वरची ती दिसते ना गोल, दिस इज माय पेरिमीटर आहे का सर्कलचा. हॅलो, The circumference 2 pi r is circumference, that is the circumference. What is the formula for circumference? That is the perimeter. What is the formula? 2 pi r. 2 pi pi r. 2 pi r. आणि वही जी मी गोल केली होती त्याचा सर्कमफरन्स, आता मी ज्यावेळी युजल पोझिशन रेक्टँग्युलर आणली त्यावेळी त्याची विड्थ म्हणा ती आली माझी 2 पाय आर. वहीची हाईट किती आहे, सिलेंडरची हाईट किती आहे, व्हॉट इज द हाईट h. Therefore my surface area, curved surface will be 2 pi r, that is length, that is circumference into h. हे समजलं का? Yes, Yes, sir. Now what will be curved surface area मध्ये कोणाला शंका आहे का? 2 pi r h, that No, is sir. circumference. no sir. What will be the total surface area? Total surface area काय येईल? Now हा ब्रॅकेट सॉल्व करा. 2 pi r square, बरोबर आहे, Yes. Okay. प्लस 2 pi r h. After solving Yes. that, I will get 2 pi r square plus 2 pi r h. Now आता आपण टोटल सरफेस एरिया कसा कॅल्क्युलेट करतोय सांगा मला इन टर्म्स ऑफ लॅटरल. लॅटरल मध्ये सगळे साईडचा सरफेस घेतो आपण. बरं, म्हणजे लॅटरल सरफेस पाहिजे तर लॅटरल सरफेस घेतो प्लस ऍड. त्यात ऍड काय करतो का सबस्ट्रॅक्ट करतोय सांगा आधी ऍड करतो. Upper surface and down surface. नाव सी ए टोटल सर 2 पाय आर स्क्वेअर काहीच बोलत नाही आता. 2 पाय आर एच, दिस इज कर्व सरफेस एरिया का 2 पाय आर एच. Yes, sir. 2 Yes, sir. पाय Okay. म्हणजे ही कर्व सरफेस घेतला. आता फक्त राहिला टॉप आणि बॉटम. व्हॉट विल बी द टॉप एरिया ऑफ दिस सर्कल. सर्कलचा एरिया काय असतो, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर सर्कल. pi r square. Pi r square. Pi r square. Pi r square. This is for top. And bottom ला सर काय फॉर्म्युला येईल. Pi r square. Okay, now pi r square. Therefore, top plus bottom, that is 2 pi r square. Yeah. After solving the bracket, I will get 2 pi r square, that is the top and bottom, plus 2 pi r h, curved surface area. Therefore, total surface area equal to 2 pi r in the bracket r plus h. हे समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. फक्त आहे कर्व सरफेस जे फॉर्मिंग त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. नेक्स्ट फिगर कोन. कोन मध्ये काय होतंय, इथे आतापर्यंत टॉप अँड बॉटम, इथे फक्त बॉटम असणार आहे, त्यामुळे याचा फॉर्म्युला थोडा तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. वर्टिकल हाईट h, रेडियस इज r. नाव स्लॅंट हाईट म्हणजे हायपोटेन्यूज थोडक्यात. इथे 90 डिग्री आहे h आणि r 90. तर आपल्याला कोणाची आठवण येते ज्यावेळी 90 डिग्री पाहिलं. पायथागोरस theorem. Now this is my slant height L. How can I calculate L equal to, suppose my vertical height is h, radius is r. Sir, L square is equal to h square plus r square. Okay, L square equal to h square plus r square. Taking the square root, L equal to in the bracket h square plus r square. Now curved surface area. Now curved surface area, what will be the, in this case cylinder, top and bottom are the same radius. Now
इन दिस केस टॉपला तुमच्याकडे सरफेस नाहीये, ओनली सिंगल पॉइंट, बॉटम यू हॅव सर्कल. Therefore, you have to remember curve surface area is pi r l. Formula is pi r l. हा तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. कर्व सर सरफेस. एल का घेतला आपण तिथे? हा तेच सांगतोय, परत एकदा सांगतो. एल का घेतला? या फिगर मध्ये सिलेंडर मध्ये काय होतं, रेडियस जी आर आणि याचा बॉटमचा इज इक्वल. जो टॉप सरफेस आहे तोच बॉटमलाच आहे, सेम आहे. टॉप अँड बॉटम सरफेस याच्यात मध्ये सगळ्यामध्ये या फिगर मध्ये याला टॉप सरफेस नाही आहे का? नो. No, आता इथे समजा मी एरिया घेतला 100, हा रिड्यूस होत जातोय 0 पर्यंत. त्यामुळे yes. ह्याचा मी ऍव्हरेज घेऊ शकत नाही. 100+2 इथे कसं डायरेक्ट दोन्ही इक्वल आहे. त्यामुळे मला स्लॅन्ट हाईट ह्याचा यूज करावा लागतोय, तर स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर इन टर्म्स ऑफ एल. इथे एलचा प्रश्नच येत नव्हता. या फिगर सिलेंडर आणि कोन मध्ये हाच जर सर्कल वरती असता किंवा थोडा डायमेन्शन वेगळं असतं तरी मी, परंतु इथे टॉप सरफेस नाही. त्यामुळे इन टर्म्स ऑफ एल स्लाइट हाईट मध्येच मला तो घ्यावा लागतोय. आता मी समजा स्लाइस पाडल्या, 1 2 कट केला, हा कट केला, हा कट, तर प्रत्येकाचा सरफेस एरिया हा इक्वली, याच्यामध्ये तसं होणार नाही. हा सगळ्यात ग्रेटर, नंतर तो कमी 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 होत जाईल. हे लक्ष समजलं का? हो सर. Therefore, in terms of slant height, कोण आलाय की लक्षात ठेवायचा, कोण आलाय की स्लॅन्ट हाईट आपोआप येणार. Therefore, per surface area equal to pi r l. Now, total surface area. Now, आता ह्याच्यात सांगा, टोटल सरफेस एरिया आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो? सर्व साइड सर फक्त आता Addition. कोन मध्ये बॉटमचा सरफेस ऍड करणार. हा, आतापर्यंत आपण असं केलंय, टोटल सरफेस लॅटरल सरफेस एरिया घेतो आणि त्यामध्ये टॉप आणि बॉटम ऍड करतो. बरोबर आहे? येस. Now, in this case, okay, curved surface area is pi r l. Now solve this bracket. Total surface area equal to pi r square plus pi r l. Now, pi r l is my curved surface area. तो मी घेतलेला I have included already. Now I want top and bottom. What is the bottom area of this cone? याचा एरिया काय? सर्कल आहे का? हे बॉटमला what will be the area? pi r square. Pi r. स्क्वेअर. Similarly, what will be the top area? Also, याचा top area येणारच नाही. नाही ना. नाहीये. yes, sir. Now, if we solve this bracket, what would be pi r square? आहे का? pi r square घेतलंय. Oh, sir. येस. Pi r square plus pi. Pi r is curved surface area. Pi r square is only bottom area. आता मला सांगा, इथे तुम्ही 2 घेताय, 2 pi r square घेताय, इथे मात्र pi r square घेताय, तो 2 काय येत नाही. इथे 2 तर इथं दोन नाही येत ना. दोन असल्यामुळे एकच आहे. टॉपला त्याला सर्कल नाहीये. Therefore, we have taken only pi r, that is pi r square plus pi r l. Pi r is curved surface area, pi r square is the bottom. Now, what is the volume? Direct तुम्हाला हाच फॉर्म्युला पाठ करू. 1/3 pi r square h. ओके सर. Pi r square, that is bottom. Area, sorry, h is height. परंतु याच्यामध्ये ही कॉन्स्टंट आहे का? हाच फॉर्म्युला आहे. Pi r square h, pi r square h. But there is constant 1/3. Why this 1/3? हा तर त्याला reduce टॉप नाहीये. होत गेलेला आहे. याच्यात कोणाला अजून काही शंका असेल तर विचारा. नाही सर. Not हो, no, sir. No, sir. नो स्फिअर. आता जे आपण हे करत होतो, हेच फाइंड आउट करत होतो, हे मल्टिप्लाय बाय दिस 2 pi r आले, वेल क्यूब करा, 6l स्क्वेअर, हा सरफेस घ्या. इथे मात्र आहे त्याला फॉर्म्युला, परंतु तुम्हाला हा इथे मात्र याला जस्टिफिकेशन आहे, पण तुमच्या स्कोप ऑफ आउट ऑफ स्कोप आहे. 4 pi r स्क्वेअर आहे, डायरेक्टली तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. हे pi r स्क्वेअर, हे 4 pi r स्क्वेअर कसं काय आला? सरफेस एरिया
व्हॉल्यूम 4 तर पायर क्यूब आहे, परंतु थोडं ते टीडीएस आहे, टफ आहे ते. तुम्ही डायरेक्टली लक्षात ठेवा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेअर इज 4 पायर स्क्वेअर आणि व्हॉल्यूम इज 4/3 पायर क्यूब. आता मला एक सांगा, स्पेअर आणि सर्कल याच्यात काय डिफरन्स आहे? फॉर्म्युले वेगवेगळे दिले, मला हे माहिती होतं. फॉर्म्युला फॉर सर्कल अँड फॉर्म्युला फॉर स्पेअर याच्यात फरक आहे, असं का? सर सर्कल 2 डायमेन्शनल आहे, स्पियर 2 3 डायमेन्शनल आणि स्पेअर इज 3 डायमेन्शनल. ओके, हे सर्कल आणि स्पेअर मध्ये फरक, दॅट इज 2 डायमेन्शनल अँड 3 डायमेन्शनल. थोडक्यात तुम्ही हे जर लक्षात ठेवलं, जी बांगडी असते दॅट इज सर्कल, जो बॉल असतो दॅट इज स्पियर, एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी पुरेसं. नाव हेमिस्फिअर. हा, तर मला सांगा हेमिस्फिअरचं हे काय फॉर्म्युला काय येईल असं वाटतं तुम्हाला? कर्व सर्कल येणार स्क्वेअर हाफ येणार, स्पियरचं हाफ येणार. 4 पाय Plus स्क्वेअर 4 पाय स्क्वेअर. नाव टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड काय? इथे म्हटलं नव्हतं टोटल सरफेस एरिया, इथे कसं काय आला टोटल सरफेस एरिया? काय फरक आहे काय फिगर मध्ये? येस सर आहे. इथे हा एक्सपोज झाला, हा सरफेस हा ऍड होईल तुम्हाला. इथे तो नव्हताच, पूर्ण तो आला सरफेस एरिया. इथे मात्र तुमच्यामध्ये हा एक 2 पायर स्क्वेअर कर्व सरफेस प्लस हा पायर स्क्वेअर दॅट इज 3 पायर स्क्वेअर ऍड होईल. हा वरचा जो दिसतोय ना टॉपचा, व्हॉट विल बी व्हॉल्यूम इफ इट इज 4/3 पायर क्यूब? व्हॉट विल द व्हॉल्यूम ऑफ हेमिस्फिअरचं व्हॉल्यूम काय असेल? 2/3. 2/3 कसं काय आलं असेल 2/3? त्याचा हाफ 2/3 सर, Just half. हाफ 4चा हाफ 2 Half. आता एवढंच आहे फरक. याच्यात कोणाला काही शंका आहे का असल्याच विचार. किती एक्झाम्पल सॉल्व्ह केली पेक्षा हे समजून घ्या. नॅचरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, व्हॉल्यूम म्हणजे ती डोळ्यापुढे फिगर आली पाहिजे, तर तुम्हाला ते